Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. Dear students, in our last lecture, we have started types of retailers. Basically, these retailers we have classified into itinerant retailers and fixed shop retailers. Itinerant retailers means such retailers which are moving from one place to another place. They do not have fixed place of doing their business. So they are called as itinerant or mobile retailer. It includes hawkers, peddlers, street traders, cheap jacks and market traders. Okay. So this is about the itinerant retailers. Then we started fixed shop retailers. Now fixed shop retailers are those retailers who do not move from one place to another place. They mostly have fixed place. They further classified into small scale fixed shop retailers and large scale fixed shop retailers. Now, depending upon the volume of their transaction and the capital investment, this classification is there. So, the retailers which comes under the small scale fixed shop retailers, there are four types, and these are general stores, second hand goods shop, authorized dealers and specialty shop. In our last lecture we have done the detailed we can say discussion on these four types, and today we are going to start with the other part of fixed shop retailers which are doing the business on large scale. So they are called as large scale fixed retailers. Now what is the meaning of these large scale fixed retailers? See, the retailers who conduct their business operations on large scale by investing huge capital, means large capital, and selling variety of quality goods are called as large scale fixed shop retailers. These retailers have come into existence because of urbanization. These are fixed shops located at different localities of the cities. आता लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स म्हणजे काय तर मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय करणारे स्थिर किरकोळ व्यापारी. आता मोठ्या प्रमाणावर याचाच अर्थ असा आहे की हे अशा प्रकारचे किरकोळ व्यापारी असतात की ज्यांनी आपल्या व्यवसायामध्ये जास्तीचं भांडवल हे गुंतवलेलं असतं, म्हणजे जास्तीचे पैसे त्यांनी गुंतवलेले असतात आणि त्यांचे ट्रान्झॅक्शन्स पण जास्त असतात, म्हणजे त्यांचा एरिया ऑफ मार्केट हा सुद्धा जे स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स आहेत त्यांच्यापेक्षा जास्त कव्हरेज असतो. म्हणजे ते फक्त लोकल मार्केटमध्येच आपले बिझनेस करतात असं नाही, तर ते आपण म्हणू शकतो की जिल्हा स्तरावरती, राज्य स्तरावरती, देश स्तरावरती किंवा आउट ऑफ कंट्री इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये सुद्धा ते बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज कंडक्ट करू शकतात. म्हणजे ह्यांचा स्केल वाढतो, म्हणजे त्यांचं रेंज वाढतं व्यवसाय करण्याची, म्हणून यांना लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स असे म्हणतात. म्हणजे यांनी कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटसुद्धा बिझनेसमध्ये जास्त केलेली असते आणि ह्यांचा व्हॉल्यूम ऑफ ट्रान्झॅक्शनसुद्धा जास्त असतो, म्हणून त्यांना लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स असे म्हणतात. ओके, now here there are different types of these large scale fixed shop retailers, and it includes the departmental stores, supermarket stores, third is the chain store, fourth is the one price shop, and fifth is malls. So all these comes under the large scale fixed shop retailers. I am again repeating, under the large scale fixed shop retailers there are 5 types. The first is the departmental stores, second is supermarket stores, third is chain store, fourth is one price shop,
and fifth is malls. So all these comes under the large scale fixed shop retailers. Now here we are going to discuss one by one all these types of large scale fixed shop retailers. In this the first comes departmental stores. आता हे जे मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय करणारे जे स्थिर किरकोळ व्यापारी असतात, स्थिर किरकोळ व्यापारी म्हणजे ते एका ठिकाणी राहूनच आपला व्यवसाय करत असतात. ते इकडे तिकडे फिरत नाही. त्यांच्या दुकानाची जागा ही फिक्स असते आणि त्यांचं व्यवसाय करण्याचं प्रमाण एरियासुद्धा मोठा असतो. त्यांनी कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटसुद्धा जास्त केलेली असते. म्हणून त्यांना लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स असे म्हणतात. आणि याचे 5 प्रकार आहेत. जसं की डिपार्टमेंटल स्टोअर आहे, सुपरमार्केट शॉप आहे, त्यानंतर चेन स्टोअर आहे म्हणजे साखळी पद्धतीची दुकानं आहे, वन प्राईस शॉप आहे म्हणजे एकच किंमत वस्तूची असणारी दुकाने, आणि मॉल्स आहेत. तर हे सगळे 5 प्रकार हे मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय करणारे स्थिर किरकोळ व्यापारी यांचे आहेत. आणि आता आपण एक एक प्रकार डिटेलमध्ये बघूया. यामध्ये पहिला आहे तो म्हणजे डिपार्टमेंटल स्टोअर. Departmental store is a large scale retail shop having different sections under one roof. Each section deals in a particular type of goods. All the departments are organized and managed by one management. It sells a large variety of goods like food, toys, dresses, etc. For example, Shoppers Stop is given. आता डिपार्टमेंटल स्टोअर म्हणजे काय, तर इथं हे अशा प्रकारचे शॉप्स असतात किंवा दुकानं असतात की जिथं वेगवेगळे विभाग असतात. फॉर एक्झाम्पल तुमच्या आजूबाजूला किंवा तुमच्या एरियामध्ये, मार्केट एरियामध्ये असे अनेक डिपार्टमेंटल स्टोअर आता इझिली सर्व शहरांमध्ये, इवन गावांमध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे डिपार्टमेंटल स्टोअर आपल्याला पाहायला मिळतात. तर याचा एकच फायदा आहे, ते म्हणजे सर्व वस्तू तुम्हाला एकाच छताखाली मिळतात. एका छताखाली मिळतात याचा अर्थ एकदा का त्या शॉपमध्ये तुम्ही गेलात तर अगदी बारीक सारीक वस्तूसुद्धा तुम्हाला तिथे सहज मिळतात. आणि याचं वैशिष्ट्य म्हणजे तिथं या वस्तूंचे सेक्शन्स केलेले असतात, कंपार्टमेंट केलेले असतात, डिपार्टमेंट केलेले असतात. जसं की सगळे सोप्स असतील, साबण असतील तर साबण सेक्शन एक वेगळा असतो. तर मग तिथे तुम्हाला व्हरायटी ऑफ सगळे सोप्स असे व्यवस्थित मांडलेले तुम्हाला तिथं दिसून येईल. किंवा फूड ग्रेन्स असेल, धान्य वगैरे असेल तर धान्याचं सेक्शन वेगळं असणार आहे. क्रोकरी असेल तर त्याचा सेक्शन वेगळा असणार आहे. काचेची भांडी असतील तर त्याचा विभाग हा वेगळा असणार आहे. खेळाचं साहित्य असेल तर त्याचं वेगळा विभाग तुम्हाला तिथं दिसून येईल. त्यानंतर फॉर एक्झाम्पल आता पावसाळी वस्तू असतील किंवा हिवाळा आला तर विंटर सीझनला लागणाऱ्या वस्तू असतील, कपडे असतील, तर याचे असे वेगवेगळे विभाग केलेले असतात. आणि त्या आपल्याला जी वस्तू हवी आहे त्या विभागामध्ये आपल्याला तिथं जावं लागतं आणि त्या वस्तूची निवड तुम्हाला तिथं सहजपणे करता येतात. म्हणजे ग्राहकांच्या सोयीसाठी एकदा का तुम्ही त्या दुकानाच्या इमारतीमध्ये शिरलात की तुम्हाला तुमच्या गरजेच्या सर्व वस्तू एकाच बिल्डिंगमध्ये, एकाच छताखाली सहजपणे मिळू शकतात. हेच याचं वैशिष्ट्य आहे डिपार्टमेंटल स्टोअर्स. नाव व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस डिपार्टमेंटल स्टोअर? सी, according to James Stephenson, a big store engaged in the retail trade of variety of articles under the same roof. म्हणजे एक असं मोठं दुकान की जिथे किरकोळ व्यापार केला जातो आणि या दुकानामध्ये व्हरायटी ऑफ आर्टिकल्स असतात. म्हणजे वस्तूंचे विविध ब्रँड आणि विविध प्रकारच्या वस्तू तुम्हाला एकाच छताखाली सहजपणे मिळतात. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोअर्स. इन दॅट द फर्स्ट फीचर इज शॉपिंग कन्व्हिनियन्स. शॉपिंग कन्व्हिनियन्स म्हणजे काय, तर तुम्हाला वस्तू खरेदी करण्याची जी तुमची प्रक्रिया आहे ती एकदम आरामशीर या डिपार्टमेंटल स्टोअरमुळे होऊन जाते. म्हणजे तुम्हाला एकाच बिल्डिंगमध्ये, एकाच छताखाली विविध प्रकारच्या वस्तू तुम्हाला सहजपणे तिथे दिसतात
आणि खरेदी करता येतात. आता आपण एक ट्रॅडिशनल जे शॉप्स बघतो आपण, तिथं कसं होतं की तुम्हाला एक वस्तू एका दुकानामध्ये आणि दुसरी वस्तू त्याच दुकानामध्ये तिथं मिळेल याची काही गॅरंटी नसते. मग आपल्याला त्या दुकानातून दुसऱ्या दुकानामध्ये जावं लागतं. मग इथं तुमचा वेळ जो असतो तोही वाया जातो, शिवाय तुम्हाला अधिक मेहनत घ्यावी लागते. जर तुमची टू व्हीलर वगैरे असेल तर तुम्हाला टू व्हीलरने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जावं लागतं. म्हणजे अर्थातच पेट्रोलला सुद्धा तुमचे पैसे खर्च होतात आणि तुमची दमछाक होते ती वेगळीच. तर हे सगळं आपल्याला या डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये टाळता येतं. म्हणजेच शॉपिंग कन्व्हिनियन्स कस्टमरला इथं मिळतो. एकाच ठिकाणी गेल्यानंतर अनेक गरजेच्या वस्तू तुम्हाला सहजपणे तिथं मिळू शकतात. So departmental stores provides the shopping convenience to the customers. Okay. Now the second feature is centralized management. See, in departmental stores, all the departments are independent, but they are centrally owned, managed and controlled. For example, advertising, accounting, recruitment of staff, etc. All activities of departmental stores are managed at central level. म्हणजे या डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये जरी आपल्याला वेगवेगळे विभाग दिसून आले, कपड्यांचा वेगळा, भांड्यांचा वेगळा, खाद्यपदार्थांचा वेगळा, क्रोकरी सामान असेल त्याचा वेगळा, त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू असेल त्याचा विभाग वेगळा, जरी तुम्हाला तिथे वेगवेगळे सेक्शन्स दिसले किंवा कंपार्टमेंट दिसले, तरीसुद्धा या दुकानांचं व्यवस्थापन हे केंद्रित पद्धतीने असते. केंद्रित पद्धतीने म्हणजे तिथे व्यवस्थापन समिती असते आणि या सर्व सेक्शन्सवरती, या सर्व डिपार्टमेंटवरती त्या व्यवस्थापन समितीचं किंवा त्या मॅनेजमेंटचं नियंत्रण असतं. ओके. सो ऑल दीज डिपार्टमेंटल स्टोअर्स आर सेंट्रली ओन, मॅनेज अँड कंट्रोल. नाव द थर्ड फीचर, वाइड व्हरायटी ऑफ गुड्स. Departmental stores provide a wide variety of goods of different brands, designs and colors. It's a very common feature of departmental store that all the departmental stores are offering different products of different brands under the one roof. म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये तुम्हाला दिसेल की साधं एक सोपचं उदाहरण घ्या. सोप सेक्शनमध्ये तुम्ही कधी गेलात तर तिथं तुम्हाला व्हरायटी ऑफ ब्रँड्स दिसतील. लक्स वेगळं आहे, गोदरेज नंबर 1 आहे, त्यानंतर तुमचं लाईफबॉय वेगळं आहे, डेटॉल वेगळं आहे, डव वेगळं आहे. म्हणजे सगळे बाथ सोपच आहेत, पण असे अनेक सोप तिथं तुम्हाला ॲट अ टाईम बघायला मिळतात. तर त्यांचे डिझाईन्स, त्यांचा कलर, त्याचं लुक हे तुम्ही स्वतः तिथे बघू शकता. म्हणजे अशा व्यवस्थेमुळे ग्राहकांना सहजपणे सगळे ब्रँड्स माहिती होतात आणि ते स्वतः ते बघू शकतात की प्राईस काय आहे, त्याचे फीचर्स काय आहेत आणि त्यांच्या सोयीने ती वस्तूंची खरेदी करू शकतात. ओके. नाव द फोर्थ इज स्पेशलायझेशन. ईच डिपार्टमेंट sections deal in a separate line of product or goods with specialized services. For example, electronic section, kitchenware section, etc. Then stationery, steel utensils, crockery, toys, all these are placed there in a different department. म्हणजे प्रत्येक विभाग हा कोणत्या ना कोणत्या वस्तूसाठी स्पेशली क्रिएट केलेला असतो. आपल्याला हे फीचर तिथं सहजपणे जाणवतं की डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये गेलात, तुम्ही ग्रोसरी सेक्शनमध्ये गेलात तर तिकडे सगळ्या ग्रोसरीज तुम्हाला दिसून येतील. म्हणजे धान्य असेल, डाळी असतील, एखादं स्पायसेस सेक्शन असेल तर तिकडे हर प्रकारचे स्पायसेस आणि त्यांचे ब्रँड. फॉर एक्झाम्पल रामबंधू वेगळं, सुहाना वेगळं, त्यानंतर एव्हरेस्टचं वेगळं. तर असे वेगवेगळे ब्रँड्स तुम्हाला तिथं दिसून येतील. म्हणजे मसाले आहेतच, पण त्यांचे ब्रँड्स पण तुम्हाला तिथे दिसून येतात आणि त्यामुळे ग्राहकांना तिथे चॉईस असतो की कुठलं ब्रँडचं कुठल्या वस्तू आपण खरेदी करायच्या आहेत. मग त्याचं वेट किती आहे, त्याची प्राईस किती आहे,
आणि ते सुपिरियर कसे आहेत एकमेकांपासून हे त्यांना लगेच तिथे कम्पेअर करता येतं आणि त्यांच्या मनाप्रमाणे ते वस्तू खरेदी करू शकतात. म्हणजे प्रत्येक सेक्शन हा एखाद्या वस्तूसाठी स्पेशलाइज केलेला असतो. म्हणजे सोप सेक्शन असेल तर तिथे सोप्सच असणार, स्टेशनरी असेल तर तिथे फक्त स्टेशनरीच तुम्हाला मिळणार, बुक्स असेल तर तिथे फक्त बुक्सच मिळणार, दुसरं तिथे तुम्हाला त्या सेक्शनमध्ये काही दिसून येणार नाही. ओके. देन द नेक्स्ट फीचर इज central location. A departmental store prefers central place of the city, so the location becomes easy for customer to access. सेंट्रल लोकेशन म्हणजे काय, तर हे सगळे जे डिपार्टमेंटल स्टोअर्स असतात ते मोस्टली शहराच्या मध्यभागी त्यांची स्थापना झालेली असते. मीन्स हार्ट ऑफ द सिटी ज्याला असं म्हणतो, त्या ठिकाणी हे डिपार्टमेंटल स्टोअर्स असतात. जस्ट इमॅजिन दॅट डिपार्टमेंटल स्टोअर्स इज टू मच अवे फ्रॉम द मेन सिटी, देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कस्टमर्स टू विजिट दिस डिपार्टमेंटल स्टोअर्स फ्रिक्वेंटली. म्हणजे जेव्हा असं एखादं डिपार्टमेंटल स्टोअर समजा अगदी शहराच्या बाहेर आहे, खूप लांब आहे, तर जे सामान्य ग्राहक आहेत त्यांना हे शक्य होत नाही की ते सहजपणे अशा डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये जातील आणि आपल्याला आवश्यक असणाऱ्या वस्तू ते खरेदी करू शकतील. म्हणून हे जे डिपार्टमेंटल स्टोअर आहेत ते शहराच्या मध्यभागी यांची स्थापना झालेली असते की जेणेकरून त्या शहरातील सर्व जे कन्झ्युमर्स आहेत ते इझिली तिथे येऊ शकतील. आणि मोस्टली अशा ठिकाणी हे डिपार्टमेंटल स्टोअर्स असतात की जिथं ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी ही इझिली अवेलेबल आहे. म्हणजे सगळ्या कन्झ्युमर्सला सहजपणे या डिपार्टमेंटल स्टोअरपर्यंत येता येईल आणि खरेदी करून त्यांना आपापल्या घरी जातासुद्धा येईल. म्हणजे जिथं थोडक्यात म्हणूया की ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी जिथं इझिली अवेलेबल आहे असं ठिकाण हे या डिपार्टमेंटल स्टोअर्ससाठी निवडलं जातं. ओके. Now the sixth is huge capital. Departmental stores requires large capital investment. This capital is required for spacious place, storing of variety goods, salary to staff, advertisement, payment of electricity bill. आता हे जे डिपार्टमेंटल स्टोअर्स असतात त्यांना जास्तीचं भांडवल लागतं. कॅपिटल म्हणजे भांडवल. आता हे कॅपिटल त्यांना कशासाठी लागतं, तर अर्थातच शॉप मोठं असतं, आकारमान मोठं असतं, मग जागा पण तेवढीच पाहिजे मोठी. तर जमीन खरेदी करण्यासाठी ठीक आहे, म्हणजे ऐसपैस जागा पाहिजे त्या डिपार्टमेंटल स्टोअरला. तसंच मोठ्या प्रमाणावर वस्तूची खरेदी केल्यामुळे त्याचं स्टोअरिंग करावं लागतं, म्हणजेच वेअरहाऊसेसची सोय असायला पाहिजे, त्यासाठी जागा पाहिजे. अर्थातच अशी जागा पैशाशिवाय काही मिळत नाही, म्हणून इथं ह्यूज कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ही करावी लागते. त्याचप्रमाणे या डिपार्टमेंटल स्टोअर्समध्ये स्टाफ असतो की जे ग्राहकांना मदत करतील, वस्तू त्यांना सापडत नसतील तर ते त्यांना दाखवतील, मार्गदर्शन करतील आणि या स्टाफचं सॅलरी द्यायचं. त्याचप्रमाणे मेंटेनन्स त्या शॉपचं आणि इलेक्ट्रिसिटी बिल, तर या सगळ्यांचं पेमेंट करण्यासाठी त्या डिपार्टमेंटल स्टोअरला जास्तीची कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ही करावी लागते. ओके. नाउ द सेवन्थ इज नो क्रेडिट फॅसिलिटी. डिपार्टमेंटल स्टोअर वर्क ऑन कॅश बेसिस ओनली. दे ॲक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स बट डू नॉट ऑफर क्रेडिट फॅसिलिटी. क्रेडिट फॅसिलिटी म्हणजे उधारीची सवलत. हे जे डिपार्टमेंटल स्टोअर असतात ते फक्त आणि फक्त जे व्यवहार करतात ते कॅश बेसिसवरतीच करतात. क्रेडिट फॅसिलिटी इज नॉट गिवन टू द कस्टमर. ओके. So all these are the features of departmental stores. Now we are going to discuss one more large scale fixed shop retailers, and it is supermarket shop. I think everyone is familiar with the supermarket shop. म्हणजे सगळ्यांनी ऑलमोस्ट सुपरमार्केट शॉप पाहिलेलं आहे. आणि हे जे सुपरमार्केट शॉप आहेत, आता मी एखादं नाव सांगितलं तर तुम्हाला लक्षात येईल लगेच. बिग बाजार आहे, डी मार्ट आहे, रिलायन्स फ्रेश आहे. तर हे सगळे सुपरमार्केटची उदाहरणं आहेत. प्रत्येक विद्यार्थी मला वाटते सुपरमार्केटशी फॅमिलियर आहे की सुपरमार्केट कसं असतं. ओके. आणि त्याच्यामुळे कन्झ्युमरला कोणकोणते फायदे होतात. ओके. सी, सुपरमार्केट इज ए लार्ज रिटेल ऑर्गनायझेशन
which mainly sells wide variety of food and grocery items on the basis of self-service. So it is very important feature of this supermarket that all the consumers are purchasing or uh, selecting the products by their own. सेल्फ सर्विस इज देअर. म्हणजे तिथं अशा सुपरमार्केटमध्ये जो प्रत्येक ग्राहक वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी जातो त्याला सेल्फ सर्विस ही करावी लागते. म्हणजे स्वतःला आवडलेल्या वस्तू त्याला स्वतः त्या उचलाव्या लागतात. या सुपरमार्केटमध्ये एंट्री केल्यानंतर तुम्हाला दिसून येईल की सगळ्या वस्तू या रॅकमध्ये किंवा शेल्फमध्ये व्यवस्थित लावलेल्या असतात. तसंच मार्केटमध्ये एंट्री केल्याबरोबर किंवा त्या शॉप खूप मोठं शॉप असतं त्याच्यामध्ये एंट्री केल्याबरोबर तुम्हाला ट्रॉली दिली जाते किंवा बॉक्स दिले जातात किंवा बास्केट दिले जातात की जे त्या गेटच्या जवळच असतात. आणि मग ती ट्रॉली घेऊन तो ग्राहक किंवा कन्झ्युमर त्या शॉपमध्ये एंट्री करतो आणि तो वेगवेगळे शेल्फ स्वतः त्याने पाहायचे असतात की आपल्याला काय हवं आहे आणि जी वस्तू हवी आहे ती त्याने त्या ट्रॉलीमध्ये किंवा बास्केटमध्ये ती ठेवायची असते. आणि पूर्ण त्याची शॉपिंग झाल्यानंतर जिथं बिल काउंटर आहे तिथं त्याने ते पूर्ण ट्रॉली त्यांना दाखवायची असते. तिथून मग त्याचं बिलिंग केलं जातं. प्रत्येक वस्तू ही बाहेर काढून त्याचं स्कॅनिंग केलं जातं कॉम्प्युटरच्या मदतीने आणि मग यादी बनवून त्या ग्राहकाकडनं बिल पेमेंट हे केलं जातं आणि त्यानंतर मग त्या वस्तू त्या ग्राहकाच्या ताब्यात दिल्या जातात. तर अशी एक छोटीशी प्रोसिजर आहे सुपरमार्केट शॉपमध्ये. जर शक्य झालं तर नक्कीच तुम्ही सुपरमार्केट शॉपला स्वतः भेट द्या. म्हणजे तुम्हाला प्रॅक्टिकली तिथला अनुभव येईल आणि तुम्हाला हे सगळं पाठ करण्याची काही गरज भासणार नाही. वन्स यू हॅव टेकन द एक्सपिरियन्स देन no need of by hearting all the details of this supermarket shop. Just by observation you can write all the features of this supermarket shop. Now see the definition. A large store supermarket is a large store selling wide variety of consumer goods, particularly food and small articles of household requirements. म्हणजे सुपरमार्केट हे असं शॉप आहे की जिथं तुम्हाला हाऊसहोल्ड रिक्वायरमेंट सहज मिळतात. म्हणजे घरात लागणाऱ्या ज्या बारीक सारीक वस्तू आहेत त्या तिथं तुम्हाला सहजपणे मिळतात. आणि काही तर वस्तू अशा असतात की ज्या बाहेर कुठेच मिळणार नाहीत पण सुपरमार्केटमध्ये निश्चितच मिळतात. अगदी सुई धाग्यापासून सर्व वस्तू तिथे ठेवलेल्या असतात की ज्या तुमच्या घरगुती वापराच्या आहेत. नाव द फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट शॉप. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल these features. The first is the location. See, supermarkets are generally situated at the central location of the city where there is a population concentration. आता of course due to all the goods which are there in the supermarket are related to your daily use. So that's why these supermarkets are generally situated near the डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया. म्हणजे जिथं जास्त लोकवस्ती आहे अशा ठिकाणी हे सुपरमार्केट शॉप एस्टॅब्लिश केलं जातं जेणेकरून ग्राहक हे सहजपणे त्या शॉपमध्ये येतील आणि ग्राहकांना पण ते कन्व्हिनियंट पडेल आणि जो ओनर आहे सुपरमार्केटचा त्याला सुद्धा त्यातनं फायदा हा मिळेल. नाव द सेकंड इज टाईप्स ऑफ गुड्स. इन सुपरमार्केट goods of day-to-day requirements are sold like food grains, tin food, bakery products, groceries, stationery, etc. At times, goods which are not available with small retailers are available in supermarket. म्हणजे जे तुमचे दैनंदिन वापराच्या ज्या सर्व वस्तू आहेत त्या सगळ्या वस्तू तुम्हाला इझिली सुपरमार्केटमध्ये मिळतात. जसं धान्य आहे, हवाबंद काही पदार्थ आहेत, खाद्यपदार्थ, बेकरी प्रोडक्ट्स आहेत, बिस्किट, खारी, टोस्ट, त्यानंतर स्टेशनरी आहे. या सगळ्या वस्तू की ज्या तुम्हाला कदाचित बाहेर कुठेही मिळणार नाहीत अशासुद्धा सगळ्या वस्तू, अगदी प्लंबिंगचं सामानसुद्धा, सुई, स्क्रू, हँगर्स, ब्रूम, वेगवेगळ्या वस्तू तुम्हाला या सुपरमार्केटमध्ये सहजपणे उपलब्ध होतात. The third and the most important feature of supermarket is self-service. Now what is the meaning of this self-service? Supermarket operates on self-service style.
there are no salesmen around in the shop. The customer can select the goods from the information printed on the products. म्हणजे इथं कुठेही तुम्हाला सेल्समॅन दिसणार नाही सुपरमार्केट शॉपमध्ये. जे कस्टमर्स आहेत खरेदी करण्यासाठी येतात त्यांना स्वतःला या वस्तू सिलेक्ट करायच्या असतात. अर्थातच त्या सिलेक्ट करण्यापूर्वी प्रत्येक कस्टमरला त्या वस्तूवरती प्रिंटेड जी इन्फॉर्मेशन आहे ती वाचावी लागते आणि त्यातनं त्या ग्राहकाला माहिती मिळते की जसं वस्तूची किंमत काय आहे, त्याची मॅन्युफॅक्चरिंग डेट काय आहे, एक्सपायरी डेट काय आहे, त्या वस्तूचे कंटेंट काय आहे, ती वस्तू कशी हाताळायची, काय काळजी घ्यायची, हे सगळं त्या पॅकेटवरती लिहिलेलं असतं प्रत्येक वस्तूच्या. आणि मग ग्राहकाने ती स्वतः वाचून वस्तू सिलेक्ट करायची असते. तिथे कुठेही तुम्हाला सेल्समॅन वगैरे दिसणार नाही. सेल्फ सर्व्हिस इज द feature of this supermarket shop. Now the next is the reasonable prices. See, as supermarkets buy goods on large scale, they pass on the benefit to their consumers by selling the goods at reasonable prices. आता सुपरमार्केट शॉप हे कसे आहेत, लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर आहेत. म्हणजे हे जे सुपरमार्केट शॉप चालवणारे रिटेलर्स असतात ते काय करतात की त्यांच्याकडे बऱ्यापैकी कॅपिटल असतं, पैसा असतो आणि त्याच्यामुळे ते मॅन्युफॅक्चररकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये खरेदी करतात, बल्क परचेसिंग करतात. आणि ज्यावेळी तुम्ही असं जास्त प्रमाणामध्ये खरेदी करता त्यावेळी अर्थातच प्रोड्युसर त्या रिटेलरला, सुपरमार्केटचा जो ओनर आहे त्याला कन्सेशन देतात, त्याला डिस्काउंट देतात. ओके. आणि हा एक प्रकारे त्या सुपरमार्केटचा जो ओनर आहे त्याला मिळालेला बेनिफिट आहे बिझनेस ट्रान्झॅक्शनमध्ये. आणि मग हाच बेनिफिट तो आपल्या कन्झ्युमरपर्यंत काय करतो, पास ऑन करतो. कसं करतो, अर्थातच त्या वस्तूची किंमत कमी करून. म्हणजे एक 50 पैसे जरी त्याने प्रत्येक वस्तू मागे कमी केले तरी कन्झ्युमरला त्याचं जेव्हा फायनल बिल होतं तेव्हा त्यातनं बरेच त्याचं बिलमधून तेवढी अमाऊंट काय होते, रिड्यूस होते. आणि याचा दुहेरी फायदा होतो. एक म्हणजे कन्झ्युमरला सुद्धा सॅटिस्फॅक्शन मिळतं की बाहेर ही वस्तू 5 रुपयाला आहे तर मला इथे 4.5 रुपयालाच मिळाली, बाबा 50 पैसे माझे वाचले. आणि दुसरं म्हणजे जे ओनर आहेत शॉपचे त्यांनासुद्धा जास्तीत जास्त जे कन्झ्युमर आहे ते अट्रॅक्ट करता येतात, ज्याच्यामुळे की बाहेरची वस्तू तुम्हाला 5 रुपयाला आहे ती आम्ही इथं तुम्हाला 4.5 रुपयांना देतो आहे. म्हणजे अशा प्रकारे दोघांचा फायदा होतो. कन्झ्युमर पण हॅपी आणि इथं जो ओनर आहे त्यालासुद्धा जास्तीत जास्त आपले कस्टमर इन्क्रीज करायला चान्स मिळतो. ओके. नाव द नेक्स्ट इज द कॅपिटल. सी, सुपरमार्केट शॉप रिक्वायर्स लार्ज कॅपिटल. इट इज एस्टॅब्लिश्ड बाय cooperative societies and private limited companies such as Reliance Fresh, Tata Group, ग्राहक पेठ etc. म्हणजे सुपरमार्केट शॉप एस्टॅब्लिश करण्यासाठी जास्तीचं कॅपिटल लागतो, म्हणजे पैसा लागतो. आणि सुपरमार्केट शॉप कोण एस्टॅब्लिश करू शकतात, आता तर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसुद्धा अशा प्रकारचे शॉप त्यांनी सेटअप केलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल रिलायन्स फ्रेश आहे, टाटा ग्रुप आहे, यांनीसुद्धा या व्यवसायामध्ये एंट्री केलेली आहे. आणि काही तर कोऑपरेटिव्ह बेसिसवरच्या सुद्धा सोसायटी आहेत की ज्यांनी सुपरमार्केट शॉप स्टार्ट केलेले आहे. नाव द नेक्स्ट इज कॅश सेल्स. गुड्स आर सोल्ड ओनली ऑन कॅश बेसिस अँड नो क्रेडिट फॅसिलिटी इज गिवन टू द कस्टमर. आता ही जी वैशिष्ट्य आहे किंवा ज्याला आपण फीचर्स म्हणूया ते पण खूप महत्त्वाचं आहे सुपरमार्केटच्या बाबतीमध्ये. इथे तुम्हाला तुमचं जे ट्रान्झॅक्शन होतं ते कॅश बेसिसवरचंच होतं. इथे तुम्हाला उधारीची सवलत अजिबात दिली जात नाही. ओके. सो सुपरमार्केट्स आर नॉट अलाविंग क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. ओनली द कॅश ट्रान्झॅक्शन्स आर गोइंग ऑन इन द supermarket. Some schemes are introduced in supermarkets such as we can say cashback scheme or loyalty program etc. to increase the cash sales. म्हणजे तुम्ही जास्तीत जास्त खरेदी केली की लाईक असे पण स्कीम असते की तुमचं 2000च्या वर बिल झालं की तुमचे 10 रुपये कमी होणार किंवा 5 रुपये कमी होणार. मग
कंझ्युमर काय करतात की चला आता समजा 1080 बिल झालं असेल तर अरे तर आपल्याला त्या स्कीमचा फायदा घ्यायचा असेल तर आणखीन एखादी 20 रुपयाची काहीतरी वस्तू घेऊया म्हणजे आपलं बिल 2000 होईल, मग आपल्याला एखादी वस्तू गिफ्ट असेल ती मिळेल. तर असं ते आपल्या कस्टमर्सला अट्रॅक्ट करत असतात. ओके, सो दीज आर ऑल द वी कॅन से सेल्स प्रमोशन मेजर्स ऑफ द supermarket. Now the next is attractive packing. Packing plays important role in selling the product in the supermarket. Okay, see here goods are packed attractively, which gives information about the quantity, quality, weight, price, contents of the products. So this is another feature of the supermarket shop. All the products are well packed in a supermarket. म्हणजे सुपरमार्केटमध्ये जे सगळे प्रोडक्ट असे शेल्फमध्ये त्यांचे रोज असतात आणि ते तिथं मांडून ठेवलेले असतात किंवा डिस्प्ले केलेले असतात. तर तुम्ही बघाल प्रत्येक प्रोडक्ट हे पॅक असतं. लूज फॉर्ममध्ये तिथं कोणत्याही वस्तूची विक्री केली जात नाही. आणि प्रत्येक प्रोडक्टवरती कंपनीचे जे पॅकिंग असतात त्याच्यावरती त्या वस्तूची क्वालिटी, क्वांटिटी, त्याचं वजन किती आहे, त्याची प्राईस किती आहे आणि त्याचे कंटेंट्स, इन्ग्रेडियंट्स काय आहेत ते सगळं त्याच्यावरती प्रिंटेड फॉर्ममध्ये दिलेलं असतं. ओके, आणि पॅकिंग मटेरियलसुद्धा छान वापरलेलं असतं. कलर कॉम्बिनेशन करून जास्तीत जास्त कस्टमरला ते ॲट्रॅक्ट कसे करतील याची पूर्ण काळजी ही घेतली जाते. ओके, अँड सी ऑलवेज consumer also like the packed products because it is very easy to carry also and for handling purpose also. म्हणजे ग्राहकांना सुद्धा लूज फॉर्ममध्ये पदार्थ घेण्यापेक्षा जर ते पॅक फॉर्ममध्ये असतील तर ते अधिक सेफ राहतात, त्यांचं हँडलिंगसुद्धा इझी जातं आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जर ग्राहक जाणारा असेल, गाडीमधून जाणारा असेल किंवा टू व्हीलरवरनं जाणारा असेल तर त्यांना नेहमी असं वाटतं की पॅक फॉर्ममधले जे प्रोडक्ट असतात ते कॅरी करणं सोपं जातं. ओके, नाव द लास्ट फीचर दॅट इज इम्पल्सिव्ह बाईंग. कस्टमर गेट इंड्यूस्ड टू बाय अनवॉन्टेड आयटम्स just because of attractive packing and sales promotion scheme. The customers become the impulsive buyer. Now what is this impulsive buyer? Impulsive buyer म्हणजे काय की खूप वेळा ज्यावेळी आपण सुपरमार्केटमध्ये जातो, तुम्हाला पण अनुभव आला असेल की एक छोटीशी बॅग आपण घेऊन जातो आतमध्ये जाताना, पण जेव्हा आपण खरेदी करून बाहेर येतो तेव्हा दोन्ही हातात बॅगा असतात आपल्या. म्हणजे एवढी आपण शॉपिंग करतो की लिस्टमध्ये 1-4 वस्तूंची नावं आतमध्ये जाताना असतात आणि बाहेर येताना आपल्याकडे जे रिसिप्ट असते त्याच्याकडे मात्र ते 40 होऊन जातात. असं खूप जणांना तुम्हाला अनुभव आलेला असेल. यालाच म्हटलेलं आहे इम्पल्सिव्ह बाईंग, म्हणजे अनवॉन्टेड परचेसेस, अनवॉन्टेड बाईंग. खूप वेळा केवळ स्कीम आहे, ऑफर आहे, डिस्काउंट आहे म्हणून आपण अनेक वस्तूंची खरेदी करतो. जसं बाय 1 गेट 1 फ्री असं, किंवा बाय 1 गेट 2 फ्री अशी पण ऑफर दिली जाते. मग आपण म्हणतो चला जर आपण ही एक वस्तू आता घेतली तर पुढचे 2 महिने आपल्याला बघायला मिळणार नाही, मग स्मॉल साईजचं प्रोडक्ट घेण्यापेक्षा आपण मोठ्या साईजचं प्रोडक्ट घेतो आणि मग त्याच्यासोबतचे जे स्कीमचे जे बेनिफिट असतात तिथं आपण अट्रॅक्ट होतो. ओके, म्हणजे जी आपण 50 रुपयात आपलं काम भागलं असतं तिथं आपण 150 रुपये 200 रुपयेसुद्धा खर्च करतो आणि ती मोठी वस्तू घेतो. का? कारण त्याच्यासोबत स्कीम आहे, त्याच्यासोबत ऑफर आहे. मग ही अननेसेसरी परचेसिंग झाली. ओके, तर सुपरमार्केटमध्ये ॲट्रॅक्टिव्ह पॅकिंगमुळे, स्कीममुळे, ऑफरमुळे, दिलेल्या डिस्काउंटमुळे सगळे कन्झ्युमर्स काय होतात, अट्रॅक्ट होतात आणि ते इम्पल्सिव्ह बायर बनतात. म्हणजे खूपशा अनवॉन्टेड वस्तूसुद्धा ते खरेदी करतात. सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ supermarket shop. So dear students, today we have completed departmental stores and supermarket shop. In our next lecture, we are going to discuss about the remaining type of large scale fixed shop retailers. Till then, take care, be happy and thank you students.